Okay, so we'll continue. I think last lecture, so we started the MCQs on the first chapter. Okay. So anyone can tell me up to what number we have covered that MCQs? 28. 20. 28. Okay, so we'll start next one. Okay, we'll see. Next one, the moment of force about any point is geometrically equal to dash dash to equal to dash dash the area of triangle whose base is the line representing the force and vertex is the point about which the moment is taken. Okay, I think this is the last point we have seen in our syllabus. Okay, this answer. Twice. Twice. So it will be twice. Answer C will be there. Okay, then next one. Okay, couple consist of. First काय option? Two like forces of same magnitude. Then second, two like parallel forces of different magnitude. Then two unlike forces which are parallel of same magnitude. And last one, D, none of these. C, sir. C. Sir. One like forces which are parallel of same magnitude. बरोबर. ओके, करेक्ट. सी. हे बघा, पहिल्या होऊ शकते का, काय सांगितलं? टू लाईक फोर्सेस ऑफ सेम मॅग्निट्यूड. तर डायरेक्शन सेम असते ना, लाईक फोर्सेस नाही होत. लाईक फोर्सेस होऊ शकत नाही. ओके, सो कपल, सो इट विल बी प्रोड्युसेस ओनली ऑफ द अनलाइक पैरेलल फोर्सेस. सो फर्स्ट ऑप्शन, सो इट विल नॉट बी पॉसिबल. देन सेकंड, to like parallel forces of different magnitude. Different magnitude means it's not possible because whatever the forces are there, okay, which are producing the couple, so that will be of the same magnitude. So option B is also not possible. And third one, you will see two unlike parallel forces, means whatever the two parallel forces are there, so that are unlike and which are parallel of the same magnitude. So that's why the answer C will be correct. Okay, the next one. The two coplanar concurrent forces can be represented by a single force. Okay, then procedure is called as Compounding the forces. Is two coplanar concurrent forces can be represented by a single force. म्हणजे दोन फोर्स आपण एका फोर्सने काय करतोय, दाखवतोय. ओके, तर ह्यालाच आणखीन एक नाव काय? रिझल्टंट. नाही, प्रोसेस साठी नाव आहे काय ते? कंपोजिशन. कंपोजिशन. बरोबर का? कंपोजिशन म्हणजे काय? कंपाऊंडिंग त्याचा अर्थ एकच आहे ऍक्च्युली. म्हणजे कंपोजिशन म्हणजे काय, तर नंबर ऑफ फोर्सेस पासून ज्यावेळेस आपण एक सिंगल रिझल्टंट फोर्स तयार करतो, तर त्यावेळेस आपण पण त्याला काय म्हणतो, तर कंपोजिशन म्हणतो. ओके, आणि ह्या ठिकाणी पण काय, तर कंपाऊंडिंग. ओके, सो दॅट्स द आन्सर. ए विल बी करेक्ट. स्प्लिटिंग मीन्स व्हॉट? स्प्लिटिंग द फोर्स म्हणजे काय? Okay, very good. The next one, splitting up of forces in number of components. So that just I have told it. Compounding through shakat nahi. Then next, resolution of forces, both A and B, and none of above. Resolution of Resolution of forces. It's very simple. Then principle of the transmissibility is only applicable for body which is rigid. Simple. Then next, the force with which the body is attracted towards the center of earth. Upon definition bagitli त्याची. Weight. Okay, weight is the force because of which the body is attracted towards the center of earth. Then next one, which of the following system of forces cannot be reduced to a single force? Question समजून घ्या. Which of the following system of forces cannot be reduced to a single force? बघा, non-concurrent force.
हा ऐकून घ्या अगोदर नॉन कॉन्करंट फोर्सेस इन स्पेसेस, then non-concurrent forces in plane, then parallel forces in space and parallel forces in plane and all of above. Actually जर का असं बघितलं तर हा क्वेश्चन आपल्या इट्स नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस, इट कॅनॉट बी आस्क्ड. पण कोण काय सांगू शकते का? सर स्पेस मीन्स कोप्लॅनर नाही ना तो? नो नो नाही. फर्स्ट ऑप्शन येईल ना? प्रश्नाचा अर्थ कोण सांगितलं तुम्हाला? त्याचा अर्थ काय होतो? विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स सिस्टीम कॅनॉट बी रिड्युस्ड टू अ सिंगल फोर्स. म्हणजे रिझल्टंट काढता येत म्हणजे नाही. रिझल्टंट काढता येणार नाही याचं. हा रिझल्टंट काढता येणार नाही. ऍक्च्युली जर का बघितलं ना, सो आय एम व्हेरी डाऊटफुल अबाउट दिस क्वेश्चन. कारण कुणाला हा सांगाल सर, तुम्ही? प्रश्न पण आणि जर का आपण घेतले तर तसं तुमचं ए पण बघा स्पेस दिलंय आणि सी पण दिलंय. ओके, जस्ट लिव्ह इट, डोंट बी कन्फ्युज. आय विल सी टू दिस क्वेश्चन. ठीक आहे, आय विल चेक आउट इट. सो आयदर देयर इज सम प्रॉब्लेम इन द आन्सर्स, इन युअर आन्सर्स और इन द क्वेश्चन्स. ठीक आहे, आपण बघूया. हा प्रश्न आहे हे, सो दिस इज आउट ऑफ सिलेबस. काही प्रश्न आहेत बरं का, काही ठिकाणी आन्सर पण चुकलेत, काही ठिकाणी टायपिंग मिस्टेक वगैरे असू शकते आणि काही ठिकाणी क्वेश्चन पण थोडेफार चुकीचे असू शकतात. ठीक आहे, नेक्स्ट वन. इफ आर्म ऑफ कपल इज डबल्ड देन इट्स मोमेंट विल बी. डबल लक्षात येते ना सगळ्यांच्या? म्हणजे एक्सप्लेन करायची गरज नाही ना? म्हणजे जर का दोन फोर्सेस, जे काही कपलचे दोन फोर्सेस असतात का, त्यामध्ये डिस्टन्स म्हणजे तुमचं काय आर्म ऑफ कपल, मग ते डबल केलं तर तुमचं मोमेंट काय होणार आहे? डबल होईल ना? हा, सो दॅट्स वाय द आन्सर विल बी डबल्ड. Then next. कशामध्ये? क्वेश्चन हा, तुमचा आवाज येत नाही व्यवस्थित. म्हणजे तिथं हाफ विचारलंय ना? काय हाफ विचारले? कपल इज हाफड असं विचारले ना? 36 नंबरचा क्वेश्चन. ओके ओके. Okay. The next, if arm of couple is half, then its moment will be. हाफ. This is half is honar. Okay. Then next, association of group of particles held together by cohesive force. Okay, is called as. काय असेल? मास असणार आहे. ठीक आहे. देन नेक्स्ट, हा म्यूट करा बरं, कोण आहे ते? हा, देन नेक्स्ट विल सी पार्टिकल इज नथिंग बट. आता ऍक्च्युली हा मी पॉइंट घेतलेला नाही, थोडी डेफिनेशन आहे. ओके, पार्टिकल म्हणजे आता जनरली जर का बघितलं आपण, ओके, म्हणजे आपण मेकॅनिक्स मध्ये पार्टिकलची डिफाईन कसं करतोय ते थोडं जर का बघितलं तर थोडक्यात सांगतो मी. म्हणजे समजा आता काही येऊ शकता तुम्ही, समजा एखादी शिप आहे, ओके, लाईक दिस. ओके, इन द वॉटर और इन द सी यू कॅन से दॅट. मग आता काय होतं की एक उदाहरण देतो मी, सांगते. अँड इट इज कंट्रोल्ड बाय at the seashore or at the end of the sea, you can see that.
समुद्राच्या कडेपासून ह्याचं कंट्रोल केलं जातं किंवा चेक केलं जातं काय हे जे पॅरामीटर्स असतील स्पीड डायरेक्शन एक्सेट्रा. तर त्यावेळेस याला आपण ह्या शिपला पार्टिकल असं कन्सिडर करू शकतो. वी कॅन से दॅट दिस पार्टिकल ज्याच्यावर आपण स्टडी करतोय. आपण पृथ्वीवरून जर का चंद्राचा जर का मूनचा जर का स्टडी करत असेल ओके किंवा सॅटेलाइट असेल ओके सॅटेलाइट असेल तर जर का स्टडी करत असेल फ्रॉम द अर्थ देन दिस वी कॅन कन्सिडर इट ॲज अ पार्टिकल. ठीक आहे. आता हे पार्टिकल ची जी काही डेफिनेशन आहे तर ह्या वेगवेगळ्या फील्ड मध्ये वेगवेगळे होते. कारण आपण आतापर्यंत पार्टिकल म्हणजे काय बघितलंय, काय डेफिनेशन घेतली आपण, पार्टिकल म्हणजे काय सांगतो आपण? हा सिंपल पार्टिकल म्हणला काय येते डोक्यात? having mass. In space. Particles mean small, very fine object you can see that we are considering here. Okay. मग ह्यामध्ये काय तर पार्टिकल म्हणजे एक ऑब्जेक्ट आहे ज्याच्यावरती स्टडी करतोय आपण ते ह्या ठिकाणी कन्सिडर केलेलं आहे. मग ते कसं असतं बघा, आता जर काही बघितलं तर ऑप्शन्स बघा, पॉइंट लाईक ऑब्जेक्ट विथ कन्सिडरेबल मास. देन सेकंड पॉइंट लाईक ऑब्जेक्ट विथ negligible mass. Okay, both A and B are correct and last is the none of the above. काय येईल बरं, कोण सांगेल का? आता मी ह्याच्यावरून सांगितल्याप्रमाणे काय होऊ शकतं आन्सर? तर ए किंवा बी ह्या दोन्ही पैकी Yes, sir. ए. व्हाय ए? कारण पार्टिकल्स आपण बघू शकतो म्हणल्यावर मास आहे त्याला ना. विथ कन्सिडरेबल. हा एक शब्द महत्वाचा आहे. बी ऑप्शन सर. कारण जर का Negligible आपण जर का मून कन्सिडर करत असेल समजा किंवा एखाद दुसरं काही करताय तर त्याचा मास आपण कन्सिडर करू शकतो का ते स्टडी करताना? नो सर. ओके, मास आपण कन्सिडर करू शकत नाही त्याचं किती आहे. सो वी आर नॉट कन्सिडरिंग इट इन शॉर्टली. ओके, सो दॅट्स वाय द आन्सर विल बी हिअर. सो पॉइंट लाईक ऑब्जेक्ट विथ निग्लिजिबल मास. हे लक्षात ठेवा, थोडं जरा वेगळं पडतंय. सो जस्ट रिमेंबर इट. काही गोष्टी त्याला स्टार करून ठेवा की ज्याला आपल्याला काही काही गोष्टी लक्षात ठेवावं लागतात. ओके, सो पार्टिकल इज नथिंग बट द पॉइंट लाईक ऑब्जेक्ट विथ निग्लिजिबल मास. सो जस्ट रिमेंबर दिस. Then next, angle made by resultant force with horizontal is given by. आपल्याला माहित आहे की tan theta. Yes, Tan sir. theta is equal to summation of y by fx. Yes, sir. Yes, sir. A येणार आहे. ओके करेक्ट. हे सिंपल आहे, काय अवघड नाही. Then next, the forces which give the same effect as number of forces together acting on the body. आता ह्यामध्ये काय काय प्रिंटिंग मिस्टेक वगैरे आहेत, काही वर्ड्स मिसिंग आहेत, काहींचे स्पेलिंग वगैरे चुकलेले वगैरे आहे. ओके, as number of forces acting together acting on body is called as काय? Resultant. Resultant. Resultant force. Correct. The next system of forces acting on body can be reduced to Resultant force. बघा काय प्रश्न काय, द सिस्टम ऑफ फोर्सेस ओके ऍक्टिव्ह ऑन बॉडी कॅन बी, म्हणजे कशामध्ये त्याला आपण कन्वर्ट करू शकतोय असा प्रश्न विचारलेला आहे. कशामध्ये एनिथिंग एल्स? आणखी काय आन्सर आहेत का? येस. D, sir. व्हाय एनीवन कॅन टेल मी? आता सिस्टीम मध्ये जेवढे फोर्सेस असतील त्याचे रिझल्टंट येतील, कपल पण प्रोड्यूस करतील. आणि जर डायरेक्शन जर अपोजिट झाले तर रिझल्टंट मे बी 0 पण येईल ना. ओके, हे आन्सर कशावरून सांगता तुम्ही? इज देयर एनी रेफरन्स का तुम्ही आपलं हे बघितलंय? काय आन्सर हे बरेच जण मला सांगतात डी,
हे आपल्या सोल्युशन वरून म्हणजे त्या सांगताय का तुम्ही यू आर थिंकिंग अबाउट इट? मी थिंक करते. हा, आणि आन्सर मध्ये काय दिलंय? काय? सिस्टीम ऑफ In- फोर्सेस ऍक्टिंग ऑन अ बॉडी No, 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 कॅन no. बी रिड्यूस. In your last answers, what is given the answer? डी. D. ठीक आहे, पहिली गोष्ट आहे रिझल्टंट मध्ये कन्वर्ट करू शकतो. कपल मध्ये कसं कन्वर्ट करू शकतो? सर आन्सर ए दिले. आन्सर ए दिलंय. मला वाटलं नंबर ऑफ फोर्सेस ऍक्टिंग झाल्यावर लक्ष कपल द्या, पण हा, प्रोड्यूस लक्ष होईल. द्या. हा, लक्ष द्या. आता आय विल जस्ट एलॅबोरेट इट. आता जर का एखादी फोर्स सिस्टीम असेल, हे बघा, म्हणजे ह्या ठिकाणी नंबर ऑफ फोर्सेस ऍक्ट होत आहेत. सो लाईक दिस. ओके, हे दिलेली फोर्स सिस्टीम म्हणतोय आपण. ओके, हे आहे ती फोर्स सिस्टीम. हे तर सिंपल आहे, ह्यांचा रिझल्टंट आपण फाइंड आउट करू शकतो. येस ऑर नो? ओके, किंवा असे पण फोर्सेस असू शकतात, म्हणजे पॅरलल फोर्स सिस्टीम असू शकते. सो लाईक दिस दे आर ऍक्टिंग. ओके, F1, F2. ओके, मग काही केस मध्ये आपण त्याला कपल मध्ये होऊ शकतं, प्रोड्यूस होऊ शकते, बट नॉट इन द एव्हरी फोर्स सिस्टीम इट इज नॉट पॉसिबल. काही केस मध्ये होऊ शकतं. म्हणजे समजा आता एक अशी फोर्स सिस्टीम दिले, ठीक आहे. मग एखादी फोर्स सिस्टीम आहे ज्या ठिकाणी उल्लेख केला नाही कपल आहे का काय, समजा 20 न्यूटन आहे आणि हा तुमचा हा 20 न्यूटन. ओके, तर हे कपल मध्ये कन्वर्ट होऊ शकते किंवा ते म्हणू शकते कपल. ओके, देन नेक्स्ट, हाऊ वी कॅन कन्वर्ट टू द रिझल्टंट 0? सो नॉट पॉसिबल. ठीक आहे, म्हणजे अल्टिमेटली मग कपलसाठी कधी पॉसिबिलिटी आहे रेअर केसमध्ये, पण प्रत्येक ठिकाणी असं म्हणू शकतं का की एव्हरी फोर्स सिस्टीम कॅन बी ऍज अ कपल? इज इट पॉसिबल? नो. No. We simply what we can सर do? We आन्सर can. ए नाही. Hello. हा आन्सर डी दिले सर, ए नाही आहे. Okay, so it is actually what you can say that तुमचे जे काय काय आन्सर्स पण आहेत ना, तर त्यामध्ये काय काय करेक्शन आहेत. पण असे काय करा माहिती आहे मला, काय काल पण काही जणांचे फोन वगैरे आले होते, तर त्यावेळेस मी सांगितलं होतं की त्या ठिकाणी काय काय आन्सर मध्ये प्रॉब्लेम आहे. ओके, सो विल करेक्ट इट. आता ह्या ठिकाणी कपल मध्ये होऊ शकतं कन्वर्ट. आता रिझल्टंट मध्ये रिझल्टंट 0 कसा कन्वर्ट करू शकतो आपण? डायरेक्शन चेंज करून हा, लिसन हियर. फोर्सेसचं डायरेक्शन जर चेंज केलं तर रिझल्टंट मे 0 होईल ना. काय पण सांगू नका उत्तरे. Hello. ठीक आहे, हा, लक्ष द्या. दिलेल्या फोर्स सिस्टीमची डायरेक्शन का चेंज करणार तुम्ही? व्हाय यू विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ द गिवन फोर्स सिस्टीम? सिस्टीमची ठीक आहे. नाही पण फोर्सेसची. व्हाय यू विल चेंज इट? ओके सर, आन्सर काय? Okay, so right now, as per this question, so your answer here it will be A. So just remember it. ह्याचं काय होऊ शकतं तर A होऊ Okay, sir. शकतं. हा, मग ह्या ठिकाणी स्पेसिफिक वगैरे असेल तर ह्या ठिकाणी तुमचं हे ऑल ऑफ अबव येऊ शकते. मग ह्या ठिकाणी थोडंसं क्वेश्चन मध्ये आपल्याला करेक्शन करायची गरज आहे. ओके, जस्ट सो कन्सिडर अबाउट इट. ठीक आहे, वन्स अगेन आय विल चेंज इट, चेक दिस क्वेश्चन आणि तुम्हाला त्यानुसार मी कन्वे करेन मेसेज. ठीक आहे, ह्यामध्ये तुमच्या बुकलेट मध्ये पण आपले अपडेट करेन. ठीक आहे, सो नेक्स्ट वन, two equal and opposite forces lying in the same line of action. ते काय काय तुमची वर्डिंग चुकलेलं आहे. Two equal and opposite forces lying in the same plane, same line of action, develop couple, don't develop couple, both A and B are correct. डेव्हलप कर. कपल डेव्हलप सेम लाईन ऑफ ऍक्शन सांगितलंय की lying in the same line of action. हे बघा, Don't two develop equal, two equal, okay,
इक्वल फोर्सेस आहेत. हे बघा हे थोडं क्वेश्चन रिवाइज करायची गरज आहे. इथं असाही उल्लेख आहे अपोजिट फोर्सेस लाइंग इन द सेम लाईन ऑफ ऍक्शन. काय चेंज करावं लागेल बरं क्वेश्चन मध्ये? आता काय होतं या ठिकाणी जर का बघितलं तर अपोजिट फोर्सेस असाही उल्लेख केलेला आहे आणि सेम लाईन ऑफ ऍक्शन सांगितलेलं आहे. ओके, मग ह्या ठिकाणी ह्या सेम लाईन ऑफ ऍक्शन नसून इथं काय पाहिजे तर सेम प्लेन असं एक होऊ शकतं. सर हा अपोजिट फोर्स असले तरी सेम लाईन ऑफ ऍक्शन असू शकतो ना. लेफ्ट वर आणि राईट वर डायरेक्शनला जाऊ शकतात ते फोर्सेस. क्वेश्चन बरोबर आहे सर. हो सर, बरोबर वाटतोय मला पण. टू इक्वल अँड अपोजिट फोर्सेस lying in the same line of action. Two equal and opposite forces lying in the same line of action. होऊ शकतो ना सर. हा होऊ शकतं ना सर. Means will they develop then couple? नाही. हा म्हणजे हा जर आहे तसं जर क्वेश्चन कन्सिडर केला तर ह्या ठिकाणी कपल काय तर प्रोड्यूस होऊ शकत नाही. नाही. हा येस करेक्ट. हा नेक्स्ट. हा पुढचा काय प्रश्न आहे? फोर्स इज आन्सर सी. हा physical quantity vector both A and B, none of this. both A and B. Both A and B. Vector पण आहे, physical quantity पण आहे. Yes, sir. The next force which nullify the effect of the resultant force to zero is called as equilibrium. हे आता आपण पुढल्या चॅप्टर मध्ये ऍक्च्युअली घेणार होतो. आहे पुढे ते. ठीक आहे. म्हणजे ह्याचा अर्थ काय होतोय की जो रिझल्टंटचा इफेक्ट न्यूट्रल करतो. म्हणजे ह्या ठिकाणी आता हा तुमचा जर का रिझल्टंट फोर्स हा फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये इथं ऍक्ट होत असेल आणि समजा तो काहीतरी अँगल करत असेल इथं. ओके, सो लाईक दिस. हा तुमचा रिझल्टंट आहे. तर इक्विलिब्रियम फोर्स कसा असतो बघा. सो इट ऑलवेज ऍक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिझल्टंट अँड मेक द सेम अँगल. हा तुमचा इक्विलिब्रियम फोर्स असतो. ठीक आहे. म्हणजे काय की समजा एखादी बॉडी ओके ह्या रिझल्टंट हा एकच राहिला. Okay, listen here. Am I audible? Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. आणि हे थोडे काही जण काळजी घ्या ना, थोडे म्यूट आपल्याला एवढं तरी समजते ना की फोन आपल्याला जो काही चालू आहे ते म्यूट करावं लागेल आपल्याला बोलताना किंवा हे. सो इट डिस्टर्ब्स एव्हरीथिंग. हा हा कुठला प्रश्न चालू आहे आपला? 45. हे बघा जसं मी आता या ठिकाणी सांगितलं की रिझल्टंट काय करत असतो तर तुमचा जो काही सॉरी इक्विलिब्रियम हा काय करत असतो तर तुमचा रिझल्टंटचा इफेक्ट जो आहे तो न्यूट्रल करत असतो. म्हणजे हा तुमचा रिझल्टंट असेल तर हा तुमचा काय असेल तर इक्विलिब्रियम असेल. म्हणजे समजा एखाद्या बॉडीवरती तुम्ही रिझल्टंट फोर्स अप्लाय करून जर का ते मूव्ह होत असेल ओके मोशन मध्ये येत असेल किंवा ते काय डिस्टन्सने ट्रॅव्हल होत असेल तर त्या केसमध्ये जर का आपण इक्विलिब्रियम फोर्स अप्लाय केला तर ती बॉडी काय होते तर रेस्ट कंडिशनला येते. इज इट गेटिंग इट?
मग ह्याचा अर्थ काय होतो, ह्या आर अप्लाय केल्यामुळे बॉडी ही काय होते, मोशन कंडिशन मध्ये येते किंवा काही अंतराने डिस्प्लेस होते, बरोबर. मग त्याच ठिकाणी जर का आपण इक्विव्हॅलेंट फोर्स अप्लाय केला तर ह्याचा इफेक्ट काय आहे तर तो 0 होतो आणि बॉडी काय होते तर स्टेबल कंडिशनला येते. मीन्स व्हॉट यू कॅन सी दॅट दिस रिझल्टंट फोर्स इज द ऍक्च्युअली सॉरी इक्विव्हॅलेंट फोर्स इज द ऍक्च्युअली इट इज ऑल्सो द सिंगल फोर्स. म्हणजे जसा रिझल्टंट हा सिंगल फोर्स असतो तर तसंच तुमचा इक्विव्हॅलेंट पण हा पण कसा असतो तर एक सिंगल फोर्स असतो, पण तो काय करत असतो, सो इट कॅन्सल्स द इफेक्ट ओके ऑफ द रिझल्टंट और इट न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ द रिझल्टंट. म्हणजे तो रिझल्टंटचा इफेक्ट काय करत असतो तर न्यूट्रल करत असतो. म्हणजे ह्याचा आन्सर काय येणार आहे, द फोर्स विच नलिफाय द इफेक्ट ऑफ द रिझल्टंट फोर्स टू 0 इज कॉल्ड ॲज काय येणार आहे ठिकाणी इक्विलिब्रियम. Equilibrium. So just remember this. Then next, if two coplanar concurrent forces acting on a body, the resultant force calculated graphically. Triangle of forces. Triangle law of forces. Okay, if more than two coplanar concurrent forces or non-concurrent forces acting on the body, then their resultant is calculated graphically. इथे काय येईल तर तुमचा polygon येईल. Okay. If closing side of the polygon has 0 length, it indicates that the couple is developed, the resultant force is developed, body is in equilibrium, none of this. बघा या ठिकाणी हे आठवतंय का आपण हे सांगितलं होतं ना, पॉलिगॉन म्हणजे समजा एखादी अशी फोर सिस्टीम आहे, हा F1, हा F2, ओके, हा F3 लाईक दिस. मग ह्याचा जो काय आता ह्याने काय म्हणले की इफ क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलिगॉन हॅज अ 0 लेंथ, ओके, म्हणजे 0 लेंथ असेल ह्याचा अर्थ काय होतो, म्हणजे समजा ह्या ठिकाणी आता तुम्ही हे शेवटची येणार नाही, सपोज एखादी अशी फोर सिस्टीम आहे की समजा हा F1 आहे तुमचा, हा F2 आहे, दिस इज F2 अँड दिस इज F3. एक अशी एक अंदाजे मी घेतलेली आहे. ओके, आता ह्याचं आपल्याला काय करायचं तर व्हेक्टर डायग्राम ड्रॉ करायचे. आपण ह्या ठिकाणी काय करणार, बोज नोटेशन यूज करणार. समजा ह्या ठिकाणी ए, ह्या ठिकाणी काय तर बी आणि ह्या ठिकाणी सी. ठीक आहे. हा, मग ह्याची व्हेक्टर डायग्राम काय, सुरुवातीला ए बी ला पॅरलल लाईन ड्रॉ करणार. ओके, हे ए बी झालं. त्यानंतर काय करणार, बी सी ला पॅरलल लाईन ड्रॉ करणार, समथिंग लाईक दिस. हा काय सी, आणि परत काय करणार मी तर सी ए ला पॅरलल लाईन ड्रॉ करणार. ओके, आणि सीए ची पॅरलल लाईन जर का हितच येत असेल, ओके, कुठं पहिल्या पॉइंटलाच, म्हणजे आपला प्रश्न पण काय, इफ क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलिगॉन हॅज 0 लेंथ. मग मला सांगा हे 0 लेंथ कधी होऊ शकते, पॉलिगॉनची क्लोजिंग साइड ही 0 कधी होऊ शकते, मग 0 आहे हे असं कधी म्हणणार तुम्ही. म्हणजे जर का आता नॉर्मली जर का असं आलं असतं, हे दोन हे झाले आणि हे तिसरी, समजा हे ए बी सी, आणि इथे समजा कुठला तर आपले किती फोर्स आहेत, ए बी झाला, बी सी झाला, समजा डी आहे. ओके, आता ह्या ठिकाणी ज्यावेळेस तुम्ही फर्स्ट टू लास्ट जॉईन करताय तर ह्या ठिकाणी काहीतरी डिस्टन्स झालंय. ओके, म्हणजे ह्या ठिकाणी काहीतरी मिळतंय. मग ज्यावेळेस 0 लेंथ मिळते ह्याचा अर्थ काय, की तुमचा जो काय फर्स्ट जो काही पॉइंट आहे त्याच ठिकाणी तुमचा काय येणार आहे तर लास्ट पॉइंट येणार आहे. आर यू गेटिंग इट? ह्याचा अर्थ काय होतो, किंवा हे कधी होऊ शकतं जर का तुमचा रिझल्टंट फोर्स हा 0 असेल तर असं होतं. मला सांगा क्लोजिंग पॉइंटने, क्लोजिंग साइडने आपण काय फाइंड आउट करत असतो, काय फाइंड आउट करतो, रिझल्टंट. आणि मग सांगा जर का क्लोजिंग साइड जर का 0 आहे, ओके, तर त्याचा अर्थ काय असेल,
रिझल्टंट हा तुमचा equilibrium 0 आहे. इक्विलिब्रियम हा, आणि रिझल्टंट 0 आहे ह्याचा अर्थ काय तर तुमची बॉडी ही body equilibrium. ठीक आहे. सो इट्स अबाउट दिस. सो विल सी नेक्स्ट वन. Then next, when a force is resolved, कुठं आलं बरं आपलं 49. 49. A force is resolved in two mutually perpendicular components. They are orthogonal components, rectangular components. तोच परत झाला actually. None of this. काय लो? हा, काय असेल या ठिकाणी ऑर्थोगोनल. मग रेक्टँग्युलर पण आपण म्हणतो, लक्षात ठेवा. ओके, जर ह्या ठिकाणी असे ऑप्शन असते की ऑर्थोगोनल कंपोनंट, रेक्टँग्युलर कंपोनंट अँड सी बोथ ए अँड बी, तर त्या ठिकाणी काय आन्सर आलं असतं? बोथ बोथ ए अँड बी. पण ह्या ठिकाणी काय येणार आन्सर? ह्या ठिकाणी तुमचा आन्सर काय असेल? ए असेल. ओके, मीन्स विच इज द मोर करेक्ट दॅट यू हॅव टू सी. ओके, म्हणजे तुमचं जास्त ॲक्युरेट किंवा कुठला आहे तर ते आपण विचार करावा लागेल, कारण जे काही कंपोनंट्स असतात रिझॉल्व्ह केलेले ते एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतात. ओके, सो दॅट्स वाय यू कॅन से दॅट ऑर्थोगोनल कंपोनंट्स. Both हा, दोन्ही शक्य आहेत, पण तसं आपल्याला सेमच आहे ना. ऑप्शन नाहीयेच. ऑर्थोगोनल रेक्टँगल म्हणजे सेमच. हा, सेमच म्हणजे आहे. प्रश्न चुकलाय. नाही विचारलेला युनिव्हर्सिटीला हा प्रश्न, त्यामुळे असं म्हणू शकत नाही आपण. ए एन बी बोथ पाहिजे होतं. होच की, त्यामधलं आपल्याला बेटर, त्यामधलं जे काही मोर करेक्ट आहे तो आपल्याला सिलेक्ट करायचा. ओके. ठीक आहे, हा विचारलेला आहे आन्सर युनिव्हर्सिटीला ऑलरेडी. ठीक आहे. देन नेक्स्ट, इफ अ बॉडी इज ऍक्टेड अपॉन बाय कोप्लेनर नॉन कॉन्करंट फोर्सेस, ओके, इट मे बी रोटेट अबाउट इट सेल्फ. काय सांगितलंय? विथ मूव्हिंग. Okay, then second B, move in any direction, rotating about itself. Then third, be completely at rest. All of this. म्हणजे काय तर एखाद्या बॉडीवरती एखादी जर का नॉन कॉन्करंट फोर्स सिस्टम ऍक्ट होत असेल तर त्याच्यामुळे काय होऊ शकतं असं विचारलेलं आहे थोडक्यात. मग पहिला पर्याय काय दिलाय? सो रोटेट अबाउट इट सेल्फ. ओके, म्हणजे डिस्प्लेस न होता स्वतःभोवती रोटेट होईल. सेकंड, मूव्ह इन एनी डायरेक्शन, कुठल्याही डायरेक्शन मध्ये मूव्ह होऊ शकते. मूव्ह इन एनी डायरेक्शन, रोटेटिंग अबाउट इट सेल्फ, म्हणजे स्वतःभोवती मूव्ह होत असताना एका डायरेक्शन मध्ये पण मूव्ह होऊ शकते. आणि दुसरं म्हणजे, तिसरं म्हणजे काय तर कम्प्लिटली रेस्ट कंडिशनला पण राहू शकते. अँड लास्ट, ऑल ऑफ दिस. बघ, आता या ठिकाणी काय उल्लेख नाहीये, म्हणजे प्रत्येक पॉसिबिलिटी शक्य आहे. हॅलो, येस म्हणजे ह्याच्यामुळे ह्या सगळ्या कंडिशन पॉसिबल आहेत. बरोबर आहे का? आपल्याला काय फोर्स सिस्टीम आहे कुठली आहे हे सांगितलंय का नाही सांगितलेलं, की त्याच्यावरून आपण ते सांगू शकलो असतो, की मोमेंट वगैरे फाइंड आउट करून आपण सांगू शकलो असतो की कशी मूव्ह होते काय वगैरे हे. पण या ठिकाणी जनरल क्वेश्चन विचारले, मीन्स ऑल दिस आर द पॉसिबिलिटीज आर देयर. ओके, दिस हियर ऑल ऑफ दिस इट कॅन बी. ओके, देन नेक्स्ट, 1 kgf, 1 kg फोर्स इज इक्वल टू, हे मी सांगितलंय तुम्हाला एमसीक्यू साठी विचारतो, 9.81 न्यूटन. Okay. Next, resultant of two forces is equal to each of the force. Okay, then angle between them is 0. resultant of two forces is equal to each of the force. काय लो? 0. म्हणजे काय सांगितलं बघा आता ह्या ठिकाणी, आपण एक स्केच समजा ड्रॉ केली आहे. Resultant of two forces is equal to each of the force. म्हणजे समजा ह्या ठिकाणी हा एक फोर्स आहे, समजा काय तर 20 न्यूटन आहे, किंवा आपण एक जनरल नोटेशन घेऊया, पी आहे. ओके, दुसरा फोर्स कुठला आहे? क्यू आहे. ओके,
इज इक्वल टू इच ऑफ द फोर्स. पण त्यांचा रिझल्टंट फोर्स पण कसे शिकवला आहे तर टू इच ऑफ द फोर्स. म्हणजे ह्या म्हणजे ठिकाणी Q पण थोडक्यात Q ला हा इथं पी पण पी आहे, क्यू पण काय तर पी आहे आणि आर पण काय तर पी आहे. P आहे. ओके. ऍक्च्युली हा प्रॉब्लेम आहे बघा एक. ऍक्च्युली लॉ पॅरलोग्राम मध्ये हा तुम्हाला सॉल्व्ह करावा लागेल ऍक्च्युली. हा आर इज इक्वल हा, टू solve करावं लागेल. म्हणजे पी स्क्वेअर प्लस ट्वाइस P पी. square. 2p square. हा P कॉस cos theta. P कॉस थिटा Plus yes. P square. पी P स्क्वेअर. square. अँगल किती आहे? अँगल फाइंड आउट करायचं आपल्याला. Angle सांगायचं हा सर. अँगल फाइंड आउट करायचं बरोबर. आणि ह्या ठिकाणी आर पण काय तुमचं पी आहे. ठीक आहे. काय ते बघा 2P पी square. पी P 2p स्क्वेअर प्लस 2P 2p square. स्क्वेअर. cos theta. Cos theta. ओके. म्हणजे हे तर बघा आता जर दोन्हीचा स्क्वेअर रूट घेतला आपण तर इथं काय होईल? हा पी स्क्वेअर होईल बरोबर का? हे पी स्क्वेअर रूट काढला आपण त्याचा 2p स्क्वेअर प्लस ट्वाइस पी क्यू स्क्वेअर ट्वाइस पी स्क्वेअर कॉस थिटा. म्हणजे काय येणार आता P square जर minus घेतलं 2P square. 2p स्क्वेअर कॉस थिटा आणि हे इकडे घेतलं पी स्क्वेअर मायनस 2p स्क्वेअर म्हणजे काय राहिलं? मायनस पी स्क्वेअर. Minus P square. पी स्क्वेअर सो इट विल गेट कॅन्सल. म्हणजे काय राहणार? कॉस थिटा इज इक्वल टू -1/2. ओके. म्हणजे थिटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ -1/2. किती येते? कॅल्क्युलेशन करें. वन ट्वेंटी. 120 sir. आता आपण एक्झाम मध्ये हे सगळं कॅल्क्युलेशन करू शकत नाही. पण आपल्याला काय माहित पाहिजे की ज्यावेळेस तुमचे दिलेले फोर्सेस म्हणजे दिलेले फोर्सेस पी क्यू आणि रिझल्टंट हे ज्यावेळेस इक्वल असतात. ओके. ह्याच्यापासून कॅल्क्युलेशन काय करतोय आपण की ज्यावेळेस तुमचा गिव्हन फोर्स पी क्यू आणि रिझल्टंट. ओके. So if all these are equal, then whatever the angle you will get between that two forces, so these two forces, so it must be 120 degree. So this is the conclusion. So you have to remember. ठीक आहे. एवढं तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल कारण एवढं कॅल्क्युलेशन तुम्ही करू शकत नाही. ओके. इज इट क्लिअर? Yes, sir. Yes sir. हा विल सी नेक्स्ट वन. पुढला काय? which of the following statement is correct? A force is an agent which produces or tends to produce motion. Then a force is an agent which destroys or tends to destroy motion. Okay, both A and B, only A. म्हणजे फोर्स म्हणजे काय? Which produces or tends to produce the motion. आणि दुसरं काय? Agent which destroys or tends to destroy the motion. ह्या ठिकाणी काय आन्सर येऊ शकतं तुमचं? Both A and B. Both Ah. and And B. मोशन प्रोड्यूस पण करता या ठिकाणी ते आणि काय करू शकते तर डिस्ट्रॉय. Okay. Now the ideal conditions assumed in mechanics. Okay. Body is rigid. Body can be treated as a continuum. Continuum म्हणजे काय बरं? continuum. Just wait 1 minute. You tell me. Meanwhile, I will be back in 1 second.
हॅलो सर. हा बोला. एक रिजिड बॉडी एम कन्सिडर केली आणि त्याला जर एफ फोर्स लावला हा तर तो एफ फोर्स रिजिड बॉडीच्या प्रत्येक पार्टिकलवर सेम ऍक्ट होणार असं कन्सिडर केलं जातं. म्हणजेच बॉडी कंटिन्युम आहे असं कन्सिडर केलं जातं. ओके. म्हणजे बॉडी कंटिन्युअस होमोजिनियस मीडियम मध्ये असते ना सर. मग मला सांगा आपल्या इथे काय येणार कंडिशन्स? बोथ ए अँड बी. Okay, is it correct? The same answer. So it is given in the booklet, or it is Yes. different? ठीक आहे. आता हा पण क्वेश्चन तसा कसं आहे तर थोडासा ऍडिशनल आहे. ठीक आहे. पण असे काही काही क्वेश्चन्स आहेत ना त्याला स्टार करून ठेवा. सो मेक इट स्टार टू दिस क्वेश्चन ऑल्सो. ह्या पण क्वेश्चनला स्टार असू Answer द्या. फक्त बी दिलं. आन्सर बी दिले सर. आय विल चेक इट. मला एकदा आठवण करा मी चेक करेन क्वेश्चन. सो आय एम ऑल्सो समवॉट डाउटफुल. कारण त्यांनी काय म्हणलं माहिती आहे का आयडियल कंडिशन्स अज्युम्ड इन मेकॅनिक्स. ओके. आता ह्या ठिकाणी ते मेकॅनिक्स फक्त घेतले का इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स घेतले ते मी क्वेश्चन चेक करतो ऍक्च्युली माझं ओरिजिनल क्वेश्चन आहे. कारण मेकॅनिक्स जर म्हणलं मेकॅनिक्स जर का घेतलं तर वी आर नोईंग दॅट सो देर आर द डिफरंट कॅटेगरीज आर देर ऑफ द मेकॅनिक्स. ओके. हा बोला. सर आपण इलेस्टिक बॉडी पण कन्सिडर करतो ना, मग रिजिड बॉडी आयडियल कंडिशन नसणार, इलेस्टिक बॉडी पण असते, त्यामुळे ओनली बीच बरोबर आहे. हा तसं जर का आता आपण हे सगळं ऍझम्पशन आहे. रिजिड बॉडी म्हणजे काय तर आपण हे ऍझ्युम केलेलं आहे अनालिसिस साठी. इट कॅन बी. ओके. व्हॉट आय वॉन्ट टू चेक आउट सो विजिट वेदर इट इज मेकॅनिक्स और इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स दॅट्स माय क्वेश्चन. सो आय विल चेक आउट इट. सो इन द ओरिजिनल क्वेश्चन. ठीक आहे. So we'll see next one. हा प्रॉब्लेम आहे का फोर्सचा. A force of 100 Newton is acting 30 degree west of south away from the point obtained two rectangular components. हा 30 degree west of south म्हणजे कसं ऍक्ट होते बघा ते. फ्रॉम साऊथ टू वेस्ट. हा म्हणजे हा जो काय अँगल आहे ओके कुठला 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साऊथ म्हणजे हा तुमचा साऊथ आहे हा वेस्ट आहे म्हणजे 30 डिग्री अँगल कशा बरोबर असणार आहे. सो इट विल बी with respect to असणार 30 डिग्री आणि एक्स बरोबर असणार 60 डिग्री. 60 डिग्री. हा हे करा कॅल्क्युलेशन सांगा मला. तुमचा हा एफ एक्स आणि एफ वाय डायरेक्ट तुम्ही सांगू शकता. कुठला आन्सर बरोबर येते बघा. बी आन्सर येते. बी काय ते म्हणजे तुमचं समेशन एफ एक्स इक्वल टू 50 आणि समेशन एफ वाय 86.6 हा. असे येते. इज इट करेक्ट? हो हा. इज इट गेटिंग एव्हरीवन? हो. Okay. The Yes, next algebraic sum of resolved part of number of parts of forces in given direction is equal to the resolved part of their resultant in the same direction. This is known as. काय क्वेश्चनच नाही कळला. So don't understand also. Okay. Algebraic sum of the resolved parts of number of. You forget about this. ठीक आहे. आय थिंक हा तर तुमचा क्वेश्चन मला वेगळा दिसतोय बाहेरचा दिसतोय. ठीक आहे. आता काय झालेलं आहे तर तुमचे काय काय क्वेश्चन जे आहेत आपल्या सिलेबस ह्याच्यानुसार रिमूव्ह केलेले नाही. जसं सिलेबस अपडेट झालेला आहे. हा सर हे रिझॉल्युशन आहे ना, मग प्रिन्सिपल ऑफ रिझॉल्युशन ऑफ फोर्सेस येणार. the algebraic sum of the resolved parts of म्हणजे समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाय करतो आपण ते.
no. The sum of resolved parts of number of parts of forces in given direction is equal to the resolved part of their resultant in same direction. This is known as. ठीक आहे, तसं म्हणू शकताय. पण जे काय त्यांचं वाक्याचा अर्थ होतोय ह्या ठिकाणी ह्याचा अर्थ काय होतो बघा, अल्जेब्रिक सम ऑफ रिझॉल्व पार्ट्स म्हणजे हे काय झालं तुमचं समेशन एफ एक्स असू शकतं, समेशन एफ वाय असू शकतं, इज इक्वल टू द रिझॉल्व पार्ट ऑफ द, म्हणजे असं होऊ शकतं. आय थिंक सो इट्स मीन्स लाईक दॅट. तुमचा समेट हा असेल तर हा तुमचा आर एक्स, ओके, आणि समेशन एफ वाय. सो इट मीन्स लाईक दिस. इस इट कॅन बी, ओके. म्हणजे तुमचं काय होऊ शकतं या ठिकाणी प्रिन्सिपल. काय आन्सर काय दिलेलं आहे ह्यामध्ये आपलं? बी. ओके. फक्त ह्या ठिकाणी काय झालंय, थोडं वर्डिंग मध्ये इकडे तिकडे झालेलं आहे. सो इट कॅन बी द प्रिन्सिपल ऑफ द रिझोल्युशन ऑफ फोर्सेस. म्हणजे हे जे काही वाक्य आहे तर त्याचा अर्थ असा होऊ शकतो. ठीक आहे. देन नेक्स्ट वन, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द रिझल्टंट फोर्स इज कॉल्ड. Composition. Okay. When is force resolved in two mutually perpendicular components? परत आला बघा ते. तोच आहे वाटतं मला क्वेश्चन मगाचा. हो, तोच आहे. ऑर्थोगोनल. ठीक आहे. ह्या ठिकाणी ऑप्शन बोथ ए अँड बी असेल तर त्यावेळेस फक्त आपण घेऊ शकतो ते. Then next, if two forces F1 and F2 are acting on a particle, if theta is equal to 180 degree, then resultant of two forces is given by, हे केलंय आपण कॅल्क्युलेशन, F1 minus F1 minus F2. Then next, a moment is free or fixed vector. fixed. का फिक्स घेतोय तर कारण आपण लक्षात ठेवा, ज्यावेळेस मोमेंट घेतो आपण तर मोमेंट कायम आपण पर्टिक्युलर कुठल्या ना कुठल्या पॉइंट भोवतीच घेत असतो. म्हणजे असं कधी होणार नाही की तुम्हाला सांगितलंय सो टेक द मोमेंट, ओके, पण जर तुम्हाला असं विचारलं की सो टेक द मोमेंट, देन व्हॉट यू विल आस्क, सो विथ रिस्पेक्ट टू विच पॉइंट आय हॅव टू टेक द मोमेंट. आर यू गेटिंग इट? सो दॅट्स वाय सो इट विल बी ऑलवेज फिक्स्ड वेक्टर. ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी कुठली ह्यातली? स्पीड. ओके, ज्या ठिकाणी फक्त मॅग्निट्यूड आपण कन्सिडर करतो. देन नेक्स्ट, when several forces of different magnitude and direction act at a point upon a body lying in plane. काय सांगितलं? several forces of different magnitude and direction act at a point Couplet upon a and body concurrent forces in a is plane. C. म्हणजे एका पॉइंट वरती काय होतात तर नंबर ऑफ फोर्सेस ऍक्ट होतात, बरोबर का? when several forces of different magnitude and direction act at a point upon a body lying in plane, they constitute. C नाही ना, सगळे एकाच पॉइंटला ऍक्ट होत आहेत ना, बघा की डिफरंट मॅग्निट्यूड डिफरंट म्हणलेलं. डायरेक्शन म्हटलंय ना, पण डिफरंट मॅग्निट्यूड अँड मग डायरेक्शन. डिफरंट डायरेक्शन होऊ शकत नाही का? आता ही एक डायरेक्शन झाली तुमची F1 ची, बरोबर का? ही दुसरी डायरेक्शन होऊ शकत नाही का? लाईक दिस. ही एक डायरेक्शन झाली, ही एक डायरेक्शन झाली. म्हणजे काय येणार तुमचं हे कोप्लेनर concurrent forces. Okay, B is the correct. In order to determine the effects of forces acting on a body, we must know its magnitude, ऑल ऑफ द अबव. direction and point. हे सगळे काय आहेत? हे पॉइंट्स म्हणजे काय आहेत आपण जे बघितलं होतं? Simply we should know all the characteristics, okay, to determine the effects of the force acting on the body. Okay. Okay, is there any doubt in this? Sir, 22 एक question. Which one? 22.
आता काय काय क्वेश्चन्स आहेत ना, मी एकदा रिवाइज करतोय. तर हे कसं होतं की आपला जो सिलेबस अगोदरचा होता ना, तर त्याच्यानुसार हे बनवलेलं होतं. मग त्यामध्ये काय झालंय की थोडस सिलेबस कट वगैरे झालेलं आहे. 22 हा व्हेक्टर मेथड फॉर रिझल्टंट फोर्स इज. हा ह्याचं काय? आन्सर काय येतो? ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस. हे मी आय थिंक कालच म्हणलं होतं ना मी तुम्हाला. स्किप मी करायचे तुम्हाला ना? नाही आय विल टेल यू अबाउट दिस. आता ह्यामध्ये कसं माहित आहे का, व्हेक्टर मेथड म्हणजे दोन्हीसाठी, ट्रायंगल साठी पण येते, पॉलिगॉन लॉ साठी पण येते. हा, जस्ट रिमाइंड मी. ओके, लेटर ऑन आय विल डिस्कस इट. आय विल चेक आउट इट मोर करेक्ट काय त्यामध्ये, किंवा ऑप्शन चुकलेले आहेत काय, आपण ते बघूया. ठीक आहे. आता कसं आहे की ह्यामध्ये काही क्वेश्चन्स क्रिएट वगैरे केलेले पण असतात वेगवेगळ्या स्टाफने वगैरे, त्याच्यामुळे काही इकडे तिकडे थोडंफार होऊ शकतं. हे रिमाइंड मी लेटर ऑन, सो विल सी इट वन्स अगेन. सर ओके. सगळ्या डिव्हिजन्स